क्लास 6 नई बाल सुलभ माला book la lesson 10 सच्ची सेवा में आनंद the joy or happiness that we get from true selfless service இந்த லெசன்ல பிரிட்டிஷ் நர்ஸ் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்ங்கிறவங்கள பத்தி பார்க்க போறோம். she was otherwise called as the lady with the lamp. पाठ प्रवेश इंट्रोडक्शन. किसी भी पीड़ित व्यक्ति की निस्वार्थ भावना से मदद करना ही समाज सेवा है. What is called social service is that ஏதாவது ஒரு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு சுயநலமற்ற செல்ஃப்லெஸ்ஸாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் சோஷியல் சர்வீஸ். हमारा जीवन तभी सार्थक होगा जब हम समाज को भी परिवार माने. Our life will become meaningful when we consider the whole society as our family. देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है. अतः समाज की सेवा करना हर युवा का कर्तव्य है. ஒரு நாட்டுடைய ஃபியூச்சர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூத். இளைஞர்கள் கையில் தான் இந்த எதிர்காலம் இருக்குது. ஸோ அதனால சொசைட்டி சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுறது ஒரு எவ்ரி யூத்தோடைய கடமை, இளைஞரோட கடமை. ஆइए इस प्रेरणादायक पाठ को पढ़े. வாங்க இந்த இன்ஸ்பைரிங் லெசனை நம்ம படிக்கலாம். एक छोटी सी लड़की एक दिन गुड़िया से खेल रही थी. One day a small girl was playing with her doll. अचानक गुड़िया उसके हाथ से गिर गई. Suddenly the doll fell from her hand. लड़की को ऐसा लगा मानो गुड़िया के पैर में चोट आ गई हो. The girl felt as if அந்த டாலோட காலில் அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னு அவன் நினச்சா. क्योंकि नीचे गिरने के कारण उस गुड़िया की टांग मुड़ गई थी. பிகாஸ் கீழே விழுந்தன் காரணமாக அந்த டாலோட கால் வந்து ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சு. उसने गुड़िया को पट्टी बांधी और अपनी चारपाई पर लिटा दिया. அந்த கேர்ள் வந்து டாலோட காலில் நல்லா பேண்டேஜ் கட்டு போட்டா. அதுக்கப்புறம் அதை தன்னோட கட்டில் படுக்க வச்சா. उस दिन वह बहुत दुखी रही. அந்த நாள் அவள் ரொம்ப சோகமாக இருந்தா. ஏன்னா தன்னோட பொம்மைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுன்ட்டு. बच्चों जानते हो वह छोटी सी लड़की कौन थी? चिल्ड्रन डू यू नो हु वाज दैट लिटिल गर्ल? वह लड़की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल. அந்த பொண்ணு யாருன்னா फ्लोरेंस नाइटिंगेल. उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ. शी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. बचपन में उनका नाम फ्लो था. इन चाइल्डहुड शी वॉज कॉल्ड फ्लो. ஷார்ட்டா फ्लोरेंस नाइटिंगेलங்கிறத ஃப்ளோன்னு எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க. फ्लो बचपन से ही बड़े कोमल हृदय की थी. फ्लो she was very kind hearted in from childhood itself. उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था. அவளால் மற்றவங்கள வந்து சோகமாக ரொம்ப கஷ்டப்படுறத பார்க்கவே முடியாது. उनकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि वे दूसरों के दुख कम कर सके. she always wished that she could reduce the sorrow of others. மற்றவங்களோட துக்கத்தை வந்து கம்மி பண்ணணுங்கிறது அவளோட எப்பவுமே உள்ள விஷயம் இருக்கும். बड़ी होकर उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि वे नर्स बनेंगी. பெரியவளாயிட்டோன்னா ஃப்ளோ வந்து தன்னோட அம்மா அப்பா கிட்ட தான் நர்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. उन दिनों बड़े घरों की लड़कियों का नर्स बनना उचित नहीं माना जाता था. அந்த நாட்களில் பெரிய வீட்டில், அதாவது கொஞ்சம் ரிச் வீட்டிலலாம், பணக்கார வீட்டிலலாம் கேர்ள்ஸ் நர்ஸ் ஆகிறது இட்ஸ் நாட் சூட்டபிள் அப்படின்னு தே கன்சிடர்டு. क्योंकि लोग इस काम को छोटा समझते थे. ஏன்னா people considered this work as very small. उनके पिता ने उन्हें साफ मना कर दिया. ஸோ அதனால ஃப்ளோவோட அப்பாவும் இதை வந்து அவங்க फुल्ला नो அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. he refused it. परंतु बाद में माता पिता ने फ्लो की नर्स बनने की प्रबल इच्छा को देखते हुए उन्हें नर्स बनने की सहमति दे दी. बट लेटर ऑन फ्लोவோட அம்மா அப்பா ஃப்ளோவை வந்து நர்ஸ் ஆகிற அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் டிசைர் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஆகணும் அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னு நர்ஸ் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு கன்சென்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அதாவது ஒப்புதல் கொடுத்துட்டாங்க. सहमति पाकर फ्लो बहुत खुश हुई. ஒப்புதல் கிடைச்ச உடனே, அம்மா அப்பாவோட கன்சென்ட் கிடைச்ச உடனே அவங்க ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆனாங்க. उन्होंने अस्पतालों में जाकर नर्स के काम का अध्ययन किया. ஸோ ஃப்ளோ வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் போய் நர்ஸ் வேலைக்காக படித்தாங்க. ஷீ ஸ்டடி நர்சிங். उन्हीं दिनों इंग्लैंड में युद्ध छिड़ गया. इन दोस डेज इंग्लैंडला वॉर ब्रोक आउट. हजारों सिपाही युद्ध में घायल हो गए थे.
thousands of soldiers were injured or wounded in the war. सरकार ने सिपाहियों की सेवा का भार फ्लो को दिया. So the government gave the burden on flow for serving the soldiers. சோல்ஜர்ஸ்க்குலாம் சேவை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. वे रात भर रोगियों की सेवा करती, उनके घर वालों को पत्र लिखती और प्यार तथा लगन से उनकी देखभाल करती. ஃப்ளோ வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபுல் நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து பேஷண்ட்ஸ் கண்ணு முழிச்சு அவங்களுக்கு சேவை பண்ணாங்க. அவங்களோட ஃபேமிலிஸ், அதாவது சிப்பாஹி சோல்ஜர்ஸ் தானே அவங்கெல்லாம், ஸோ அவங்க ஃபேமிலிஸ்லாம் விட்டுட்டு தானே இருந்திருப்பாங்க. அந்த அவங்க ஃபேமிலிஸ்க்கெலாம் லெட்டர் போடுறதுக்கு அவங்க லெட்டர் எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வித் லவ் அண்ட் ஃபுல் டிவோஷனோட டெடிகேஷனோட அந்த சோல்ஜர்ஸ், அடிப்பட்ட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாங்க. ரோகி உன்ஹே தேக்கர் குஷ் ஹோ ஜாத்தே தே. பேஷண்ட்ஸ்லாம் ஃப்ளோவை பார்த்தாலே தே பிகம் ஹாப்பி. फ्लो लड़ाई के मैदान में भी गई. फ्लो वेंट टू द बैटल फील्ड. போர்க்களத்துக்கும் போய் நிறைய சேவைலாம் செஞ்சாங்க. सैनिकों के शिविरों में एक हाथ में लैंटर्न लेकर वे उनकी सेवा करती थी. சோல்ஜர்ஸோட கேம்பில் ஒரு கையில் லேண்டன் அல்லது லேம்ப் வச்சுக்கிட்டு அந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கெலாம், அடிப்பட்ட சோல்ஜர்ஸ்க்கெலாம் அவங்க சேவை பண்ணாங்க. उनकी सेवा और सच्ची लगन को देखकर लोग उन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से पुकारने लगे. ஃப்ளோவோட சேவை அப்புறம் ட்ரூ டெடிகேஷன் ஆர் டிவோஷனை பார்த்துட்டு மக்கள் அவங்கள द लेडी विद द लैम्प அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. वहाँ कुछ दिन काम करने के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे इंग्लैंड लौट आई. அங்கே போர் நடக்கிற இடத்துல கொஞ்ச நாளில் வேலை பார்த்துட்ட பிறகு என்னாச்சுன்னா ஃப்ளோவோட ஹெல்த்தே இட் ஸ்டார்டட் டெட்டோரியேட்டிங். அவங்களோட உடம்பு ரொம்ப மோசமாயிட்டே ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால அவங்க வந்து திரும்ப இங்கிலாந்துக்கே ரிட்டர்ன் ஆயிட்டாங்க. वापस आने पर इंग्लैंड की जनता ने फ्लो का शानदार स्वागत किया. फ्लो திரும்ப இங்கிலாந்துக்கே வந்தபோது people they gave a grand welcome to her. लोगों ने उनकी मृत्यु के बाद उनका स्मारक भी बनवाया. ஸோ ஃப்ளோ இறந்த பிறகு பீப்புள் அவங்களுக்காக ஒரு மெமோரியல் கூட கட்டினாங்க. नर्सों की संस्था को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही जन्म दिया. நர்சஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்ணது இவங்க தான், ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் தான். आजकल उन्हीं की प्रेरणा से दुनिया के सभी अस्पतालों में असंख्य नर्स काम करती हैं. nowadays ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவங்கள இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துகிட்டு தான் நிறைய பேர் உலகத்தில் வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नर्सेस வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को प्रतिवर्ष नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है. फ्लोरेंस नाइटिंगेलोட बर्थडे தான் एवरी ईयर we celebrate it as nurses day. हमने सीखा. what we have learnt in this lesson. हम सबको प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए. we all should be aware of first aid treatment. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். நர்சஸ்க்கு மட்டும் தான் இல்லை, எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். சேவா கேவல் बीमार या घायल की ही नहीं की जाती. சேவைங்கிறது ஒன்லி சிக் அண்ட் இன்ஜர்டு பர்சன்ஸ்க்கு தான் சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. बल्कि अपने कामों को स्वयं करके घर के अन्य कार्यों में मदद करके माता पिता की सेवा भी की जा सकती है. இன்ஸ்டெட் தான் வேலையை தானே செய்யறதும், சுயமாக செய்யறதும், வீட்டில் உள்ள ஒர்க்ஸ் அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்ஸில் ஹெல்ப் பண்ணுறதும், அப்படி பண்ணி அம்மா அப்பாவுக்கு சேவை பண்ணுறதும் தான் சேவைன்னு கன்சிடர் பண்ணணும். தேங்க்யூ.